Good morning all. In the previous class, we discussed about the moments about the origin and moments about the mean. Okay, now in moments about the origin, what is the nth moment representation? Mn is the nth moment representation. Okay, ma? Mn. There, by taking n equal to 0, we are getting m naught equal to 1. By taking n equal to 1, m1 equal to expected value of x. Okay, ma? By taking n equal to 2, m2 equal to expected value of x square. What is the name for that? Expected value of x square? Mean square value of a random variable x. Okay, ma? Another name for that is average power. Average power is represented as expected value of x square. Okay, ma? That is about the moment about the origin. In that, x bar is 0. Okay, ma? Next, moment about the mean. Moment about the mean. In that, x bar is not equal to 0. That's why there the nth moment is represented as mu n. Mu n. Are you remember? Mu n equal to expected value of x minus x bar whole power n. Okay, ma? By taking n equal to 0, we are getting mu naught equal to 1. Okay? By taking n equal to 1, mu 1 equal to 0. By taking n equal to 2, mu 2 equal to expected value of x square minus expected value of x whole square. What is the name for that mu 2? Variance. Mu 2 ante entantama second central moment. Second central moment. That is called variance. Okay, ma? Second central moment mu 2 called variance. The representation of variance is sigma square. Okay, ma? Variance representation sigma square, amma. So sigma square equal to e of x square minus e of x whole square. That means expected value of x square minus expected value of x whole square. For doing the problems, we are using these formulas. Okay, ma? So variance. Next, by taking n equal to 3, mu 3, amma. Mu 3 equal to expected value of x minus x bar whole cube. Okay, ma? Expected value of x minus x bar whole cube. Okay, ma? So next, properties of variance. We learn properties of variance. Okay, ma? So the first property is variance of constant k is equal to 0. Okay, ma? Next, variance of kx equal to k square variance x. Okay, ma? Variance of kx equal to k square variance x. Okay, now next third property is relationship mu 2 equal to sigma square equal to m2 minus m1 square. Okay, ma? Next, variance of ax plus b is equal to a square into variance of x. By taking the first two properties, we are getting this. Okay, ma? Variance of ax plus b equal to a square into variance of x. Next, variance of x1 plus x2 equal to variance of x1 plus variance of x2. In that, variance of x1 minus x2 is equal to variance of x1 plus variance of x2. అంటే మధ్యలో మనకి మైనస్ ఉన్నా కానీ ఇక్కడ సపరేట్ చేసినప్పుడు ప్లస్ ఏ వస్తుందమ్మా. ఓకేనా? సో అప్ టు దట్ we learned in the previous class. Okay, now see your notebook. Okay, so here in this class we learned some example problem based on variance and relationship between moments about the origin and central moments. Central moments means moment about the mean. Okay, ma? Moment about the mean ki inko name vachesi central moments amma. Okay, na? So now in this class we learn this. So the first is relationship. See here, relationship between central moments
and moment about the origin. Chondama. If you understand this, easily you will write. Okay, ma? See the procedure. Moment about the origin and moment about the mean. Okay, for those two, we are taking the relationship. Okay, na? Already, manam previously in the variance properties, third property is also doing this. Properties of variance lo third property చేసామమ్మా సేమ్ అది టూ రిలేషన్షిప్స్ ఉంటాయి ఒక రిలేషన్షిప్ వచ్చేసి మనం ప్రీవియస్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ వేరియన్స్ లో థర్డ్ ప్రాపర్టీ ఏదైతే ఉందో ద సేమ్ విల్ బి డూయింగ్ హియర్ ఆల్సో అనదర్ ప్రాపర్టీ విల్ బి డిఫరెంట్ ఓకే సో టేక్ హియర్ mu2 what is mu2 second central moment mu2 is second central moment what is the name for second central moment variance okay ma second central moment name is variance okay so what is the representation of variance sigma square is the representation of variance amma okay na so what is sigma square equal to expected value of x minus x bar whole square how to get this ela vachindi manaki ikkada generally mu n equal to expected value of x minus x bar whole power n kadamma mu n equal to nth moment mu n equal to expected value of x minus x bar whole power n ikkada manaki mu2 తీసుకుంటున్నామమ్మా mu2 అంటే by taking n equal to 2 that's why that is equal to expected value of x minus x bar whole square okay amma so ఇప్పుడు ఇది ఎలా ఉంది మనకి a minus b whole square format lo undi what is the formula for a minus b whole square a square plus b square minus 2ab okay amma a square plus b square minus 2ab okay here a is x b is x bar so expand this mu2 is equal to mu2 means second central moment expected value of a square that is x square plus x bar square b square minus 2ab 2x x bar ఇక్కడ మనకి ఎక్స్పెక్టెడ్ లోపల 3 ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయమ్మా వీటి మధ్య ఏ సింబల్ ఉంది మనకి ప్లస్ మైనస్ సో ప్లస్ గాని మైనస్ గాని ఉన్నప్పుడు ఫంక్షన్స్ మధ్యలో ఆ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూని సెపరేట్ చేసుకోవచ్చు అమ్మా ఎలా సెపరేట్ చేస్తాము బేస్డ్ ఆన్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ప్రాపర్టీ expected value of g of x1 plus g of x2 equal to that means two functions summation will be taking okay amma g1 of x plus g2 of x is equal to expected value of g1 of x plus expected value of g2 of x అంటే ఇలా కంబైన్డ్ గా ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఉన్నప్పుడు వీటి మధ్యలో మనకి ప్లస్ గానీ మైనస్ గానీ ఉన్నప్పుడు సెపరేట్ చేసుకోవచ్చు అమ్మా సో expected value of x square plus expected value of x bar square minus 2x bar expected value of x అమ్మా ఇక్కడ మిస్టేక్ ఉంది చూడండి expected value of x చూడండి యాక్చువల్ గా మనకి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది expected value of 2x x bar వస్తుందమ్మా expected value of 2x x bar వస్తుంది 2 కాన్స్టెంట్ కదా బయటికి తీసుకొచ్చేయండి x bar అంటే ఏంటమ్మా mean value is always a constant so that is also keep outside so దాన్ని కూడా expected value బయటికి తీసుకురండి రిమైనింగ్ ఏముంటుంది expected లోపల x ఉంటుందమ్మా ఓకేనా in expected value of x will be there okay so here ఇక్కడ బార్ రఫ్ చేయండి అమ్మా ఓకేనా so this is okay so now by simplifying this expected value of x square plus expected value of x bar square minus 2x bar expected value of x amma okay na so దీన్ని రఫ్ చేసేయండి so now expected value of x square plus x bar అంటే కాన్స్టెంట్ అని చెప్పాం కదమ్మా x bar square ఏమవుతుంది that is also a constant
expected value of some constant. E of A equal to A. First property in expectation. And you remember? So constant ki మనం expected value calculate చేస్తే మనకి అదే కాన్స్టెంట్ వస్తుందమ్మా. అంటే ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ ఏంటి? x bar square. So we need the expected value for this constant x bar square. So what is getting here? The same constant, that is x bar square. Okay ma? Minus 2 x bar. E of x ni malli manam x bar ga raskochu kadamma. So x bar into x bar square. And you understand? X bar square. Okay ma? So ippudu chudandi simplify cheddam inka. E of x square minus ikkada chudandi plus x bar square minus 2x bar square. Simplify chestunnamma manam. Okay na? Plus x bar square minus 2x bar square. So what is the resultant of these two terms? Minus x bar square అవుతుందమ్మా. అంతే కదా, ఇక్కడ 1 ఉన్నట్టు కోఎఫిషియంట్. ప్లస్ 1 into x bar square minus 2 into x bar square. ఇవి రెండు కామన్ టర్మ్స్ కదా. ప్లస్ 1 మైనస్ 2 ఏమొస్తుంది మనకి? మైనస్ 1 వస్తుంది. కాబట్టి మైనస్ x bar square. ఓకే అమ్మా. అంటే x bar మీన్స్ వాట్ ఈస్ x bar? మీన్ వాల్యూ. వాట్ ఈస్ మీన్? ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ x. అంటే మనకి ఇక్కడ mu2 ఈక్వల్ టు expected value of x square minus expected value of x whole square. చూడండి అమ్మా, ప్రీవియస్ గా కూడా చెప్పాను నేను ప్రాపర్టీస్ దగ్గర. expected value of x square minus expected value of x whole square. ఓకే, expected value of x square అంటే ఏంటమ్మా? మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ. దట్ ఈస్ x square కి మీన్ వాల్యూ. x square కి మీన్ వాల్యూ అని. What is the meaning here? E of x whole square అంటే ఏంటమ్మా? ఫస్ట్ మీన్ ఆఫ్ x వాల్యూ ని క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత దాన్ని స్క్వేర్ చేసుకుంటాం. E of x క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత దాన్ని స్క్వేర్ చేస్తాం అన్నమాట. ఓకేనా? దీస్ టూ ఆర్ డిఫరెంట్ టర్మ్స్. రెండు డిఫరెంట్ అమ్మా. దిస్ విల్ బి ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ x స్క్వేర్. దిస్ విల్ బి ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ x హోల్ స్క్వేర్. ఆర్ యు అండర్స్టాండ్ హియర్? సో నౌ expected value of x square ni in moments about the horizon lo ela raskochu amma? m2 ga raskochu kada. m2 ga raskochu kada. Minus expected value of x ni m1 ga raskochu. m1 square. Okay ma? Finally we are getting mu2 equal to m2 minus m1 square. And you understand? mu2 equal to m2 minus m1 square. mu2 means second central moment. అవునమ్మా? mu2 means second central moment. m2 means second moment about the origin. Second moment about the origin. m1 is the first moment about the origin. Okay ma? First moment about the origin. అంటే ఈ m2 m1 related to moments about the origin. mu2 related to central moments. Okay ma? So this is the relationship between the central moments and the moment about the origin by taking the variance. Okay ma? Variance తీసుకుంటే మనకి రిలేషన్షిప్ వచ్చింది. వేరియన్స్ అంటే ఏంటమ్మా? సెకండ్ సెంట్రల్ మూమెంట్. సెకండ్ సెంట్రల్ మూమెంట్ తీసుకున్నప్పుడు we are getting this relationship. ఓకే అమ్మా? సో అనదర్ ఇంకో రిలేషన్షిప్ కూడా ఉందమ్మా. See here. By taking mu3 also we are getting another relationship. Okay, that is mu3 equal to, what is mu3? Third central moment. Third central moment. By taking n equal to 3 we are getting the third central moment amma. What is the formula? Mu n equal to formula ఏంటమ్మా? expected value of x minus x bar whole power n. Are you remember? సో ఇక్కడ మనకి mu3 కావాలి. బై టేకింగ్ n ఈక్వల్ టు 3 ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ x మైనస్ x బార్ హోల్ క్యూబ్ అమ్మ. ఓకేనా? a మైనస్ b హోల్ క్యూబ్ ఫార్ములా తెలుసా మనకి? a మైనస్ b హోల్ క్యూబ్ ఫార్ములా that will be applied here. What is the formula? a cube minus 3a square b plus 3ab square minus b cube. And you remember? a minus b whole cube equal to a cube minus 3a square b plus 3ab square minus b cube. Okay ma? So ikkada a enti
x, b ఏంటి x బార్. ఓకే అమ్మా. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఈ ఫార్ములాలో. ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ x క్యూబ్ మైనస్ 3x స్క్వేర్ x బార్ ప్లస్ 3x x బార్ స్క్వేర్ మైనస్ x బార్ క్యూబ్. అంటే a మైనస్ b హోల్ క్యూబ్ ఫార్ములా ప్రకారం మనం ఇది సపరేట్ చేసామమ్మా. ఓకేనా. సో ఇక్కడ చూడండి ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ కంబైన్డ్ గా అన్ని ఫంక్షన్స్ కి 4 ఫంక్షన్స్ ఉందమ్మా. x క్యూబ్ మైనస్ 3x స్క్వేర్ x బార్ ప్లస్ 3x x బార్ స్క్వేర్ మైనస్ x బార్ క్యూబ్. సో వీటన్నిటి మధ్యలో మనకి ప్లస్ మైనస్ ఈ సింబల్స్ ఉన్నాయి కదా. సో ఇప్పుడు మనం ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూని సపరేట్ చేసుకోవచ్చమ్మా. సపరేట్ చేద్దాం. సో ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ x క్యూబ్ మైనస్ కాన్స్టెంట్స్ ఏమైనా ఉంటే ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ బయటికి తీసుకొచ్చేస్తాం కదా. 3 అంటే కాన్స్టెంట్. x బార్, వాట్ ఈస్ x బార్? మీన్ వాల్యూ. మీన్ వాల్యూ ఈస్ ఆల్వేస్ కాన్స్టెంట్. ఓకే మా. మీన్ వాల్యూ ఈస్ always constant, so that is also taken out from the expected value. సో దాన్ని కూడా x బార్ ని కూడా బయటకు తీసుకొచ్చేద్దాం. ఎందుకంటే లోపల ఎక్స్పెక్టెడ్ లోపల ఏమైనా కాన్స్టెంట్స్ ఉంటే టేక్ ఇట్ అవుట్. ఎలా ఎందుకు తీసుకొచ్చినాం ఇక్కడ అని రిమెంబర్ ద ప్రాపర్టీ. ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ax ఈక్వల్ టు a ఇంటూ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ x. ఓకే అమ్మా. ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ax ఈక్వల్ టు a ఇంటూ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ x. అంటే ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ లోపల a అనే కాన్స్టెంట్ ఉంటే దాన్ని ఏం చేసాం బయటకు తీసుకొచ్చేసాం. దాన్ని ప్రూవ్ కూడా చేసామమ్మా మనం ప్రాపర్టీస్ లో. ఓకేనా. బేస్డ్ ఆన్ దాట్ 3x బార్ అనేది కాన్స్టెంట్ కాబట్టి బయటకు తీసుకొచ్చేసాం. x టర్మ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దోస్ విల్ బి ఇన్సైడ్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ. ఓకే అమ్మా. సో x వాల్యూస్ కి మాత్రమే, రాండమ్ వేరియబుల్స్ కి మాత్రమే మనం ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాం అమ్మా. కాబట్టి ఇక్కడ 3x బార్ ని బయటకు తీసుకొచ్చేస్తే రిమైనింగ్ ఏముంది అంటే ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ x స్క్వేర్ ఉందమ్మా. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ప్లస్. సో ఈ థర్డ్ టర్మ్ లో కాన్స్టెంట్స్ ఏమున్నాయి? 3 కాన్స్టెంట్, టేక్ ఇట్ అవుట్. x బార్ స్క్వేర్ ఇక్కడ చూడండి అమ్మా. x బార్ స్క్వేర్ ఇది సింప్లిఫికేషన్ చాలా జాగ్రత్తగా చూస్ చేసుకోండమ్మా. ఓకేనా. 3x బార్ స్క్వేర్ ఇక్కడ బార్ ఉంటుందమ్మా. x bar square expected value of x minus expected value of x bar cube. Okay ma. x bar cube. So ఇప్పుడు దీన్ని సింప్లిఫై చేద్దాం. సో expected value of x cube minus 3x bar expected value of x square plus 3x square. e of x ని ఎలా రాసుకోవచ్చు అమ్మా? x bar అని రాసుకోవచ్చు కదా. e of x ని x bar అని రాయొచ్చు కదమ్మా. మైనస్ e of x bar cube. What is x bar? Mean value. Mean value is constant. x bar constant అయినప్పుడు x bar cube కూడా constant అవుతుంది కదా. Expected value of some constant. The same constant will be getting. That is x bar cube. X bar cube will be getting here. Okay ma. Now expected value of x cube ఇక్కడ చూడండి అమ్మా. 3x బార్ ఇక్కడ 3x బార్ ఉంది. ఓకేనా. కామన్ తీయండి. ఆ 2 టర్మ్స్ లో నుంచి 3x బార్ కామన్ తీయండి. ఓకేనా. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ చూడండి అమ్మా. దిస్ విల్ బి x స్క్వేర్ x బార్. ఓకే. సో దెన్ 3x బార్ కామన్ తీసినప్పుడు what is remaining? e of x square. ఫస్ట్ టర్మ్ లో e of x square ఉందమ్మా. సెకండ్ టర్మ్ లో x బార్ స్క్వేర్ ఉంది. ఓకేనా. x బార్ స్క్వేర్ మైనస్ x బార్ క్యూబ్. ఓకేమా. మైనస్ x బార్ క్యూబ్. ఓకే. 3x బార్ ని సెకండ్ టర్మ్ థర్డ్ టర్మ్ లో నుంచి కామన్ తీసామమ్మా. 3x బార్ ని ఇక్కడ x బార్ స్క్వేర్, ఇక్కడ x బార్ స్క్వేర్. ఓకే. సో 3x బార్ కామన్ తీసాం. సో ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ x క్యూబ్ మైనస్ 3x బార్. ఈ బ్రాకెట్ లో ఏదైతే ఎక్స్ప్రెషన్ ఉందో ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ని మనం ఎలా రాయొచ్చు?
expected value of x square minus x bar square. How it will write? Variance sigma square ga raskochama. Variance sigma square ga raskoch kada. Are you understand? Sigma x square minus x bar cube. Okay ma? Minus x bar cube. So mu3 equal to expected value of x cube means in terms of moments about the origin. How it will write? M3 ga raskochama. M3 ga రాయొచ్చు. ఎందుకని మనకి what is mn formula? mn formula expected value of x power n. Expected value of x power n. ఇక్కడ మనకి ఏముందమ్మా expected value of x cube ఉంది. సో దాన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే m3 minus 3 x bar. What is x bar? Expected value of x kadamma x bar ante. So expected value of x is nothing but m1 sigma x square minus x bar cube. What is x bar? m1. So x bar cube means m1 cube. Okay ma? So this is the second relationship between the central moments and moment about the origin. Okay ma? Mu3 equal to m3 minus 3m1 sigma x square minus m1 cube. Okay ma? Minus m1 cube. This is the second relationship. Okay ma? చూడండి జస్ట్ మనకి సింప్లిఫై చేయడం జాగ్రత్తగా సింప్లిఫై చేసుకుంటే we are getting the result. First important thing is practice these relationships. Then only you remember. Once మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మనకి ఇవి గుర్తుంటాయమ్మా. ఓకేనా? So all of you write in your notebook these relationships. Okay? So the first one relationship is mu2 equal to m2 minus m1 square. This is one relationship. Another relationship is by taking mu3, that is mu3 equal to m3 minus 3m1 sigma x square minus m1 cube. Okay ma? These are the relationships between central moments and moment about the origin amma. Okay? So up to now, we learned the relationships. Okay ma? Now we are doing one problem based on variance and skew. Okay? See the problem here. Find the variance and skew of uniform distributed random variable. Okay ma? Find the variance and skew of uniform distributed random variable. Okay ma? See the problem here. That is only giving in the problem. Okay ma? So ఇప్పుడు మనకి ఆ problem ఇవ్వగానే first thing what is the uniform distributed random variable. ఇక్కడ మనకి ప్రాబ్లం లో యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ దట్ మీన్స్ యూనిఫామ్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ అనేది ప్రాబ్లం లో ఇవ్వమమ్మా. ఓకేనా? ప్రాబ్లం లో ఇవ్వలేదు. బట్ వి రిమెంబర్ వేర్ వి లర్న్ దట్ యూనిఫామ్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఇన్ ద ఫస్ట్ యూనిట్ వి లర్న్ 6 టైప్స్ ఆఫ్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్స్. అని రిమెంబర్ ఫస్ట్ యూనిట్ లో మనం నేర్చుకొని ఉన్నామమ్మా 6 టైప్స్: బైనామియల్, పాయిసన్, uniform, exponential, Rayleigh and Gaussian. So for all these 6 types of density functions, we remember the formulas for the density functions. Okay ma? So here the problem is here, find the variance and the skew of uniform distributed random variable. Okay ma? So see the problem here. సో మనం ఇక్కడ ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే అమ్మా యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ రాండమ్ వేరియబుల్ కి వేరియన్స్ స్క్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. వేరియన్స్ అంటే ఏంటి?
What is variance? Second central moment mu2. Second central moment mu2. That is equal to representation of variance is sigma x square. That is equal to expected value of x square minus expected value of x whole square. And you remember the variance? The variance is here we are getting expected value of x square minus expected value of x whole square. Okay ma. So అంటే మనం వేరియన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ స్క్యూ. వాట్ ఈస్ స్క్యూ? mu3 థర్డ్ సెంట్రల్ మూమెంట్ mu3 is called the skew. లాస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పామమ్మా. స్క్యూ మీన్స్ the third central moment mu3 is called skew. అంటే ఇప్పుడు మనం ఈ ప్రాబ్లం లో ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలమ్మా? mu2 వాల్యూ mu3 వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఓకేమా? mu2 వాల్యూ mu3 వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. So first మనకి what is given here? Uniform distributed random variable, that is only giving value. Okay ma? మనకి ఇక్కడ ఇచ్చిన వాల్యూ ఏంటి అంటే ప్రాబ్లం లో uniform distributed random variable. Just that statement is given only. Just ఆ స్టేట్మెంట్ అనేది ఇచ్చాం అంతే. ఓకేనా? సో ఆ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వగానే ఫస్ట్ we recollect what is uniform density function. What is the formula for uniform density function? Okay ma? So for that the uniform probability density function is defined as small fx of x equal to 1 by b minus a. For a is less than or equal, x is less than or equal b is equal to 0 for x is less than a or x is greater than b. First unit lo manam నేర్చుకున్నాం కదమ్మా. సో ఆ ఫార్ములా అనేది మనకి గుర్తు రావాలమ్మా. యూనిఫామ్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఫార్ములా అనేది గుర్తు రావాలి. ఓకేనా? సో నౌ we are calculating the, సో ఇక్కడ మనకి వేరియన్స్ కావాలి. వేరియన్స్ కావాలి అంటే మనం వేరియన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే ఫార్ములా చూసాం కదా, e of x square minus e of x whole square. e of x means x bar. What is x bar? mean value. mean value క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాతనే మనకి వేరియన్స్ వాల్యూ వస్తుందమ్మా. అవునా? mean value క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, e of x square వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఈ రెండు వాల్యూస్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఫైనల్లీ we are getting the variance mu2, that is sigma x square. ఓకేమా? అంటే ఇప్పుడు మనకి వేరియన్స్ కావాలి అంటే మనం ఏమేం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? ఫస్ట్ మీన్ వాల్యూ, ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలమ్మా. ఓకేనా? సో సీ హియర్. సో ఫస్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్లాస్ లో ఇదే మీన్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నామమ్మా. సపోజ్ ఆ క్లాస్ ఎవరైనా ఆబ్సెంట్ అయి ఉంటే ఇప్పుడు వినండి. హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ద మీన్ వాల్యూ ఫర్ యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ random variable. What is the formula for expected value of x? First think, what is the random variable? Uniform distributed random variable is belongs to continuous or discrete? That belongs to continuous random variable. Only మనకి binomial Poisson 6 types ఉన్నాయి కదమ్మా. ఈ 6 types లో binomial Poisson ఈ రెండు మాత్రమే discrete random variables అమ్మా. Remaining 4 types continuous random variables. ఓకేనా? That's why we are using the formula expected value of x is equal to integration minus infinity to infinity x small fx of x dx. ఫస్ట్ ఫార్ములా అమ్మా ఇది. యూనిట్ 2 స్టార్ట్ అవ్వగానే మనం నేర్చుకున్న ఫార్ములా. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ ఫర్ కంటిన్యూస్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్. ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్? 1 by b minus a. యూనిఫామ్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ 1 by b minus a. వాట్ ఈస్ ద రేంజ్ హియర్? between a and b. between a and b. Otherwise the density function is 0. Okay ma? Otherwise the density function is 0. So we substitute చేద్దాం. Integration a to b. Why we are taking a to b? Between a and b only we are getting the density function. Otherwise condition లో density function 0 అయిపోయింది కదమ్మా. సో అది తీసుకోవాల్సిన నెసెసిటీ లేదు ఇక్కడ.
సో ఇంటిగ్రేషన్ a to b 1 by b minus a into x, యాక్చువల్లీ x ఇంటూ కదమ్మా, సో ఇటు సైడ్ ఉన్న నో ప్రాబ్లం. x ఇంటూ 1 by b minus a dx. 1 by b minus a అనేది ఏంటమ్మా, కాన్స్టెంట్స్ కదా, ఇక్కడ చెప్పాం మనం a and b ఆర్ రియల్ కాన్స్టెంట్స్. సో కాన్స్టెంట్స్ అయినప్పుడు a and b 1 by b minus a కూడా కాన్స్టెంటే కదా. ఇంటిగ్రేషన్ లోపల ఏదైనా కాన్స్టెంట్ టర్మ్ ఉందనుకోండి, దాన్ని బయటకు తీసుకురావచ్చు కదమ్మా. 1 by b minus a ని ఇంటిగ్రేషన్ బయటకు తీసుకొచ్చేసాం. రిమైనింగ్ ఏముంది, ఇంటిగ్రేషన్ x dx. వాట్ ఈస్ ఇంటిగ్రేషన్ x? x square by 2. ఓకేమా, ఇంటిగ్రేషన్ x dx, that is x square by 2. The limits are a to b. ఓకేమా. So now substitute the upper limit and lower limit. Upper limit, lower limit substitute చేద్దాం అమ్మా. Then what happened here? 1 by b minus a into 2. దాన్ని పక్కకు తీసుకొచ్చేయండి. b అప్లై చేసినప్పుడు b square minus a అప్లై చేసినప్పుడు a square. So you are getting b square minus a square by 2 into b minus a. Okay ma, b square minus a square by 2 into b minus a. b square minus a square ని ఎలా రాసుకోవచ్చు అమ్మా మనం? b plus a into b minus a గా రాయొచ్చు కదా. b plus a into b minus a. So b plus a into b minus a by 2 into b minus a. b minus a cancel అయిపోతే న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ లో what is remaining? b plus a by 2. Okay ma, b plus a by 2 or a plus b by 2. Okay, so what is this value? ఏంటి value? Expected value of x అమ్మా, expected value of x. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు మనం వేరియన్స్ ఇంకా క్యాలిక్యులేట్ చేయలేదమ్మా. వేరియన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే మనకి ఏం కావాలి అంటే e of x స్క్వేర్ కావాలి, e of x కావాలి. కాబట్టి ఫస్ట్ మనం ఇవి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. e of x వాల్యూ, e of x స్క్వేర్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి ఇందులో. కాబట్టి ఫస్ట్ మనం ఏం చేసాం ఇప్పటి వరకు, e of x ని క్యాలిక్యులేట్ చేసామమ్మా. అంటే మీన్ వాల్యూ ఫర్ యూనిఫామ్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్. ఓకేమా, యూనిఫామ్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ అన్న, యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఫంక్షన్ అంట, మనం తీసుకునేది ఏంటమ్మా, డెన్సిటీ ఫంక్షన్ తీసుకుంటాం. ఎందుకు అంటే మనకి ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూస్ లో ఏ ఫంక్షన్ కావాలి మనకి, డెన్సిటీ ఫంక్షన్ కదా. ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రేషన్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ ఎక్స్ స్మాల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్. ది స్మాల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈస్ ద డెన్సిటీ ఫంక్షన్. ఓకేమా, మనం ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే మనకి ఏం కావాలి, డెన్సిటీ ఫంక్షన్ కావాలమ్మా. ఓకేనా. సో ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఓకే అమ్మా, ఇది 2 మెథడ్స్ లో చేయొచ్చు చూడండి. సో యాక్చువల్లీ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ మీన్స్ ఎక్స్ బార్ కంప్లీట్ అయింది. సో ఇప్పుడు చూడండి, వాట్ ఈస్ సిగ్మా స్క్వేర్? variance. The first required value is variance. Variance is represented as sigma square. How it will be getting? Second central moment. Second central moment means mu2. What is mu2? Expected value of x minus x bar whole square. అర్థమవుతుందమ్మా. చూడండి మనకి ఇక్కడ రిక్వైర్డ్ వాల్యూ ఏంటి అంటే అమ్మా వేరియన్స్. వేరియన్స్ ని ఏ లెటర్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తాము అంటే సిగ్మా ఎక్స్ స్క్వేర్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తామమ్మా. సో వేరియన్స్ అంటే ఏంటి అంటే సెకండ్ సెంట్రల్ మూమెంట్ mu2 ఈక్వల్ టు ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ బార్ హోల్ స్క్వేర్. ఓకే అమ్మా, ఇక్కడ మనకి ఎక్స్ బార్ ఉంది కదా, ఎక్స్ బార్ అంటే ఏంటి, వాట్ ఈస్ ఎక్స్ బార్? ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ కదా, మీన్ వాల్యూ కదా. సో ఆల్రెడీ మీన్ వాల్యూ పైన క్యాలిక్యులేట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా, దాన్ని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ బార్ కి బదులుగా a ప్లస్ b బై 2 హోల్ స్క్వేర్. ఓకే అమ్మా, ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ a ప్లస్ b బై 2 హోల్ స్క్వేర్. ఓకేనా, ఇది ఏ ఫార్మాట్ లో ఉంది, a మైనస్ b హోల్ స్క్వేర్ ఫార్మాట్ లో ఉంది కదమ్మా, a మైనస్ b హోల్ స్క్వేర్ ఫార్మాట్ లో ఉంది కదా. సో ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ a స్క్వేర్ అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్
a plus b by 2 whole square minus 2ab 2x a plus b by 2. And you understand? So ఇప్పుడు మనం 3 functions కి combined గా expected value ఉంది, మధ్యలో ప్లస్ మైనస్ ఉంది. సపరేట్ చేసుకోవచ్చు కదా expected values ని. సపరేట్ చేద్దాం. expected value of x square plus expected value of a plus b by 2 whole square minus 2 expected value of x into a plus b by 2. Okay ma? Minus 2 expected value of x into a plus b by 2. Okay ma? So now here, సో ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలి, ఇది కావాలి అంటే ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలమ్మా. కాబట్టి ఫస్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్? మనకి ఈ ఆఫ్ ఎక్స్ కి ఫార్ములా ఏంటమ్మా? ఇంటిగ్రేషన్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ ఎక్స్ స్మాల్ ఎఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్. మనకి ఇక్కడ ఏముంది? ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ కావాలి. సో ఎక్స్ బదులుగా ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి ఫార్ములా ఎలా చేంజ్ అవుతుంది? ఇంటిగ్రేషన్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ ఎక్స్ స్క్వేర్ స్మాల్ ఎఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్. ఓకేమ్మా, మనం ప్రతి చోట ఒకే ఫార్ములాని యూజ్ చేసుకుంటున్నాం అమ్మా. నెంబర్ ఆఫ్ ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన నెసిటీ లేదు. ప్రతి చోట మనం ఒక్కటే ఫార్ములాని యూజ్ చేసుకుంటున్నాం. ఓకేనా? అందులోనే మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటున్నాం. మనం రిక్వైర్డ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం వాల్యూని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటున్నాం అమ్మా. అది అండర్స్టాండ్? సో ఇక్కడ మనకి రిక్వైర్డ్ ఏంటి అంటే ఈ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్. యాక్చువల్లీ రిక్వైర్డ్ వేరియన్స్. వేరియన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే మనకి ఈ ఆఫ్ ఎక్స్ తెలియాలి, ఈ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ తెలియాలి. ఫస్ట్ ఈ ఆఫ్ ఎక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి పెట్టుకున్నాం. అది ఎంత వచ్చింది అంటే a plus b by 2 వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఈ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేసి పెట్టుకోవాలి, అవునా? సో ఫర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ఈ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ద ఫార్ములా ఈస్ ఇంటిగ్రేషన్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ ఎక్స్ స్క్వేర్ స్మాల్ ఎఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్. ఓకేమా? ఇంటిగ్రేషన్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ ఎక్స్ స్క్వేర్ స్మాల్ ఎఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్. వాట్ ఈస్ స్మాల్ ఎఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్? 1 by b minus a కదమ్మా, 1 by b minus a. సో 1 by b minus a అని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. ఓకేనా? ఇంటిగ్రేషన్ a to b. ఎందుకని? డెన్సిటీ ఫంక్షన్ లో యూనిఫామ్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ రేంజ్ ఏంటి? a and b మధ్యలోనే 1 by b minus a. కాబట్టి ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ a to b. ఓకేమా? a and b లు కాన్స్టెంట్స్ కదా, 1 by b minus a కూడా కాన్స్టెంట్. సో ఇంటిగ్రేషన్ లోపల కాన్స్టెంట్ ఉంటే దాన్ని బయటకు తీసుకొచ్చుకోవచ్చు కదా కోఎఫిషియంట్. సో బయటకు తీసుకొచ్చేసాం. రిమైనింగ్ ఏం మిగులుతుంది ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ లో? ఎక్స్ స్క్వేర్ డిఎక్స్. ఓకేమా? వాట్ ఈస్ ద ఇంటిగ్రేషన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ డిఎక్స్? ఎక్స్ క్యూబ్ బై 3. ఎక్స్ క్యూబ్ బై 3 అమ్మా. ద లిమిట్స్ ఆర్ a to b. ఓకే, ద లిమిట్స్ ఆర్ a to b అమ్మా. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మనం అప్పర్ లిమిట్ లోయర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. 1 by b minus a into what is upper limit? b, lower limit a. So b cube minus a cube by 3. Okay ma? b cube minus a cube by 3. So b cube minus a cube మనం లోయర్ క్లాసెస్ లో నేర్చుకొని ఉంటాం అమ్మా ఈ ఫార్ములాస్, అవునా? b cube minus a cube, what is the formula? b minus a into a square plus ab plus b square. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మనకి 1 by b minus a, ఈ b cube minus a cube ని ఎలా రాసుకున్నాము అంటే అమ్మా b minus a into a square plus ab plus b square రాసుకున్నాం డివైడెడ్ బై 3. ఇక్కడ న్యూమరేటర్ లో b minus a ఉంది, డినామినేటర్ లో b minus a ఉంది. క్యాన్సిల్ చేద్దాం. ఓకేనమ్మా, క్యాన్సిల్ చేసాం. సో క్యాన్సిల్ చేస్తే మనకి ఏం మిగులుతుంది? a square plus ab plus b square by 3. ఓకే అమ్మా, a square plus ab plus b square by 3 ఇది మిగులుతుంది. వాట్ ఈస్ దిస్ వాల్యూ? దేని వాల్యూ అమ్మా ఇది? e of x స్క్వేర్ వాల్యూ, e of x స్క్వేర్ వాల్యూ. ఓకేనా? చూడండి మనకి ఇక్కడ సిగ్మా x స్క్వేర్ కావాలి అంటే e of x స్క్వేర్, ఓకే, e of x స్క్వేర్
plus e of a plus b by 2 whole square minus 2 a plus b by 2 into x. సో ఈ వాల్యూస్ అన్ని కావాలి. ఓకేనా? సో e of x square క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకి a square plus ab plus b square by 3 వచ్చిందమ్మా. నెక్స్ట్ ఇంకో టర్మ్ ఉంది కదా, ఈ టర్మ్. వాట్ ఈస్ దిస్ టర్మ్? ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ a plus b by 2 whole square. ఇక్కడ a plus b by 2, a b ఏంటమ్మా? కాన్స్టెంట్స్ కదా. a plus b by 2 ఏమవుతుంది? కాన్స్టెంట్. a plus b by 2 whole square ఏమవుతుంది? కాన్స్టెంట్. ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ సమ్ కాన్స్టెంట్. కాన్స్టెంట్ కి ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు ఏమొస్తుంది మనకి? అదే కాన్స్టెంట్ వస్తుంది. e of a equal to a. Are you remember? So based on that, expected value of a plus b by 2 whole square. దాన్ని ఏంటి రాసామంటే a plus b whole square by 4 గా రాసుకున్నాం అమ్మా. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? expected value of this constant is equal to the same constant, that is a plus b whole square by 4. అర్థమవుతుందమ్మా? సింప్లిఫై చేస్తున్నాం అంటే ఇక్కడ మనం లైన్ బై లైన్ సింప్లిఫై చేస్తున్నాం అమ్మా. సో ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన వాల్యూస్ అన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసి పెట్టేసాం. ఇప్పుడు సిగ్మా స్క్వేర్ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. చూడండి, ఇంకో టర్మ్ ఉంది. e of x square completed, this term completed. What is this term? ఈ టర్మ్ ఇక్కడ చూడగానే చెప్పేయచ్చమ్మా మనం. a plus b by 2 కాన్స్టెంట్ కదా, దాన్ని బయటకు తీసుకొచ్చేయండి. మనకి ఏం మిగులుతుంది? e of x. వాట్ ఈస్ e of x? a plus b by 2. అవునా? సో అవి సబ్స్టిట్యూట్ చేయడమే అమ్మా. చూడండి, సో e of x into a plus b by 2 అమ్మా ఇక్కడ. ఓకేనా? సో బికాస్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము అంటే ఇక్కడ 2 ఉంది కదా, బై 2 అనేది e2 క్యాన్సిల్ చేసేద్దాం. ఇక్కడ 2, ఇక్కడ డినామినేటర్ లో 2 క్యాన్సిల్ చేస్తే మనకి ఏం మిగులుతుంది? ఇక్కడ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ x into a plus b. సో ఆ టర్మ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. a plus b కాన్స్టెంట్ కాబట్టి బయటికి తీసుకొచ్చేద్దాం. ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ x. వాట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ x? a plus b by 2. a plus b into a plus b by 2. What is that? a plus b whole square by 2. a plus b whole square by 2. ఇప్పుడు మనం వేరియన్స్ కావాల్సిన సబ్ టర్మ్స్ అన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. వేరియన్స్ కావాలి అంటే e of x square కావాలి, క్యాలిక్యులేట్ చేసి పెట్టుకున్నాం. e of a plus b by 2 whole square కావాలి, క్యాలిక్యులేట్ చేసి పెట్టుకున్నాం. మైనస్ e of x into a plus b క్యాలిక్యులేట్ చేసి పెట్టుకున్నాం. ఓకేనా? ఇండివిజువల్ గా ఒక్కొక్క టర్మ్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. సో ఆ టర్మ్స్ అన్ని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేద్దాం. దెన్ వి ఆర్ గెటింగ్ ద ఫైనల్ రిజల్ట్. ఓకేమా? సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో μ2 ఈక్వల్ టు, దట్ ఈస్ వేరియన్స్ అమ్మా. μ2 అంటే వేరియన్స్, సిగ్మా స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు సేమ్ ఇక్కడ ఏదైతే రాసామో అదే రాసుకున్నాం అమ్మా. మళ్ళీ ఒకసారి రాసుకుందాం. e of x square plus e of a plus b whole square by 4 minus e of x into a plus b. e of x square చేస్తే ఎంత వచ్చింది? a square plus ab plus b square by 3 వచ్చింది. అవునా? ప్లస్ ఈ వాల్యూ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి అదే కాన్స్టెంట్ వచ్చింది, a plus b whole square by 4 మైనస్ ఈ వాల్యూ a plus b whole square by 2 వచ్చిందమ్మా. ఇక్కడే ఉంది చూడండి పైనే. ఓకేనా? సో వీటన్నిటికి ఎల్సిఎం చేయండి. 3 4 2. 3 4 2 కి ఎల్సిఎం చేస్తే ఎంత వస్తుందమ్మా? 12 వస్తుంది కదా, 12 వస్తుంది. సో 3 12 లో 4 టైమ్స్, సో 4 తో మల్టిప్లై చేద్దాం. జస్ట్ ఎల్సిఎం చేసి సింప్లిఫై చేయండి అమ్మా. ఎల్సిఎం చేసి ఎల్సిఎం 12 వస్తుంది, 3 4 టైమ్స్ వస్తుంది 12 లో. సో 4 తోటి మల్టిప్లై చేస్తే 4a క్యూబ్ ప్లస్ 4ab, సారీ 4a స్క్వేర్ ప్లస్ 4ab ప్లస్ 4b స్క్వేర్ ప్లస్ 4 12 లో 3 టైమ్స్ 3 into a plus b whole square. a plus b whole square ని ఎక్స్పాండ్ చేయండి. a square plus b square plus 2ab minus 2 6 times. సో 6 into a plus b whole square. సో అవన్నీ ఎక్స్పాండ్ చేసి సింప్లిఫై చేస్తే ఫైనల్ గా మనకి ఏమొస్తుంది అంటే అమ్మా a square plus b square minus 2ab by 12 వస్తుందమ్మా. ఓకేనా? ఇది మొత్తం ఎల్సిఎం చేసి సింప్లిఫై చేసినప్పుడు వస్తుందమ్మా.
చూడండి మీరు నోట్బుక్ లో నోట్ చేసేటప్పుడు మీరు ఓన్ గా చేయండి ఈ సింప్లిఫికేషన్. ఓకేనా? సో a square plus b square minus 2ab by 12. ఓకేమా? a square plus b So if you are taking the mean value for uniform density function, that is getting a plus b by 2. Okay ma? The variance is a minus b whole square by 12. Okay ma? a minus b whole square by 12. Okay? So next problem lo em calculate cheyamannam cheppam manam. Find the variance and skew. Skew is also calculated. So what is skew? Skew kuda calculate cheyalamma. What is skew? Third central moment, that is mu3, that is equal to expected value of x minus x bar whole cube. Okay ma? Expected value of x minus x bar whole cube. So variance completed. The second one is skew. Skew means third central moment, that is mu3. Mu3 equal to expected value of x minus x bar whole cube amma. ఓకేనా? అలా చేయొచ్చు. సో ఇప్పుడు మనం ప్రీవియస్ గా ఆల్రెడీ ఒక రిలేషన్షిప్ చేసాం కదమ్మా. బేస్డ్ ఆన్ దట్ రిలేషన్షిప్ ఆల్సో వి ఆర్ డూయింగ్ ఈజీలీ. ఓకేనా? అంటే ఇక్కడ మనం 2 మెథడ్స్ లో చేయొచ్చమ్మా. వాట్ ఆర్ ద 2 మెథడ్స్ మీన్స్? సో ద ఫస్ట్ మెథడ్ ఈస్ సపోజ్ మ్యూ యూ రాస్తున్నానమ్మా. మ్యూ అనుకోండి. mu3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ x minus x bar whole cube. ఓకే? సో ఇప్పుడు ఇది ఏం చేయాలి? a minus b whole cube ప్రకారం సెపరేట్ చేసుకోవాలమ్మా. సెపరేట్ చేసుకోవాలి. అవునా?
సో సపరేట్ చేసుకోవాలి అంటే a క్యూబ్ మైనస్ 3a స్క్వేర్ b ప్లస్ 3ab స్క్వేర్ మైనస్ b క్యూబ్. అప్పుడు మనకి ఎక్కువ టర్మ్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిన నెసిటీ వస్తుందమ్మా. సో అలా కాకుండా ఈజీలీ వీఆర్ డూయింగ్ బేస్డ్ ఆన్ ద రిలేషన్షిప్. మనకి రిలేషన్షిప్ గుర్తుంది అనుకోండమ్మా, మనం ఈజీగా చేయగలం. ఓకేనా, మనం ఈజీగా చేయగలం రిలేషన్షిప్ గుర్తుంటే. సో వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్షిప్? ఈ క్లాస్ లోనే నేర్చుకున్నాం కదా. సో వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్షిప్? mu3 equal to m3. This is the relationship. mu3 equal to expected value of x cube minus 3x bar sigma x square minus x bar cube. ఇందులో ఏమేమి ఉన్నాయి, ఏమేమి తెలియాలి మనకి? e of x cube ఇది తెలీదు, క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. x bar అంటే మీన్ వాల్యూ తెలుసు కదా, a plus b by 2. సిగ్మా x స్క్వేర్ వేరియన్స్ ఇప్పుడే క్యాలిక్యులేట్ చేసాం, a minus b whole square by 12 minus x bar that is mean a plus b by 2 cube. సో అంటే ఈ రిలేషన్షిప్ యూజ్ చేసుకొని మనం స్క్యూ ఈజీగా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చమ్మా. ఓకేనా? సో ఫర్ టేకింగ్ ద స్క్యూ వాల్యూ for getting skew value, here we are taking the relationship. సో స్క్యూ వాల్యూ రావడం కోసం ఇక్కడ మన రిలేషన్షిప్ తీసుకున్నాం అమ్మా. ఈ మెథడ్ అయినా చేయొచ్చు, లేదు ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ x మైనస్ x బార్ హోల్ క్యూబ్ ప్రకారం ఎక్స్పాండ్ చేసి సపరేట్ చేసుకొని సింప్లిఫై చేయొచ్చు. ఓకే అమ్మా. సో ఇప్పుడు మనకి ఈ రిలేషన్షిప్ తీసుకున్నాము అనుకోండమ్మా, ఫస్ట్ ఏం తెలియాలి మనకి? ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ x క్యూబ్ వాల్యూ తెలియాలి, సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి కదా. సో ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ x క్యూబ్ ఫార్ములా ఏంటి? ఇంటిగ్రేషన్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ x క్యూబ్ స్మాల్ f x ఆఫ్ x dx అమ్మా. ఓకేనా? సో ఇక్కడ యూనిఫామ్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇంటిగ్రేషన్ a టు b x క్యూబ్ ఇంటూ 1 by b minus a dx. సో 1 by b minus a ని బయటికి తీసుకొచ్చేయండి. ఇంటిగ్రేషన్ x క్యూబ్ dx. వాట్ ఈస్ ఇంటిగ్రేషన్ x క్యూబ్ dx? x power 4 by 4. x power 4 by 4. So now apply the upper limit and lower limit. Then what we are getting? 1 by b minus a into b power 4 minus a power 4 by 4. b power 4 minus a power 4 ని ఎలా రాయొచ్చమ్మా? b square minus a square into b square plus a square గా రాయొచ్చు కదా. మళ్ళీ అందులో b square minus a square ని ఎలా రాయొచ్చు? b minus a into b plus a. ఓకేనా? లోయర్ క్లాసెస్ వి లర్న్ దట్ ఫార్ములా. ఓకే. సో అప్పుడు న్యూమరేటర్ లో b మైనస్ a వస్తుంది, డినామినేటర్ లో కూడా b మైనస్ a వస్తుందమ్మా. చూడండి, ఫస్ట్ b స్క్వేర్ మైనస్ a స్క్వేర్ ఇంటూ b స్క్వేర్ ప్లస్ a స్క్వేర్ గా రాసుకుంటాము. మళ్ళీ b స్క్వేర్ మైనస్ a స్క్వేర్ ని b మైనస్ a ఇంటూ b ప్లస్ a గా రాస్తాము. సో అప్పుడు b మైనస్ a క్యాన్సిల్ అయిపోతే b ప్లస్ a ఇంటూ b స్క్వేర్ ప్లస్ a స్క్వేర్ బై 4 ఇలా వదిలేయచ్చు, లేదు మల్టిప్లై చేసి టర్మ్స్ రాయొచ్చు. ఓకే అమ్మా, 4 టర్మ్స్ వస్తాయి, అలా అయినా రాయొచ్చు. అప్ టు దిస్ ఎనఫ్. సో అంటే the skew value for uniform density function is mu3 is equal to b plus a into b square plus a square by 4. Okay ma, b plus a into b square plus a square by 4. యాక్చువల్ గా మనకి ఇక్కడ వేరియన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలన్నా, స్క్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలన్నా, మీన్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలన్నా మనకి ఏం కావాలమ్మా? ఫస్ట్ ఏం తెలిసి ఉండాలి? యూనిఫామ్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఫార్ములా తెలిసి ఉండాలి. దెన్ ఓన్లీ వి ఆర్ డూయింగ్. ఓకేమా? అంటే మనం ఫస్ట్ యూనిట్ లో నేర్చుకున్న ఫార్ములా అనేది ఇక్కడ అప్లై చేస్తున్నాం అమ్మా మనం. ఓకేనా? ఫస్ట్ యూనిట్ లో నేర్చుకున్న ఫార్ములా గుర్తుంటేనే మనం టోటల్ గా ఈ ప్రాబ్లం మొత్తం కంప్లీట్ చేయగలం, అదర్వైజ్ వీ కాంట్ డూ. ఓకే, సో జస్ట్ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొకటి చెప్తానమ్మా, చూడండి. సో హియర్ we are taking another problem, just within 2 steps this will be completed. Okay, see another problem here. If theta is a random variable uniformly distributed in the interval 0, pi by 2, find the mean value of theta. చూడమ్మా, first see the problem and try to understand what is given and what is required. Okay, see the problem, study that problem 2 or 3 times up to understanding. Okay, see the problem. If theta is a random variable uniformly distributed in the interval 0, pi by 2, find the mean value of theta.
ప్రీవియస్ గా మనం తీటా అని ఏం తీసుకోలేదు కదమ్మా, ఏం తీసుకున్నాం, ఎక్స్ ఈజ్ ఏ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ అంటున్నాం. అవునా, ఎక్స్ ఈజ్ ఏ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ అంటున్నాం. అంటే ప్రీవియస్లీ యూనిఫామ్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ మీన్స్ హియర్, సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ హియర్, x is a random variable, x is a random variable uniformly distributed in the interval a comma b, then small fx of x equal to 1 by b minus a. ఓకే మా, దీన్ని మనం స్టేట్మెంట్ ఎలా చెప్తాం, if x is a random variable uniformly distributed in the interval a comma b, then the uniform density function small fx of x is equal to 1 by b minus a. ఓకే మా, సో దాన్ని ఇక్కడ x కాకుండా theta అని చెప్తున్నాం అమ్మా, అంతే. సేమ్, instead of x we are taking theta. See this problem. Theta is a random variable uniformly distributed in the interval 0 comma pi by 2. Okay, the same, అక్కడ x అని చెప్తున్నాము, a b అని చెప్తున్నాము ఇంటర్వల్. ఇక్కడ theta is a random variable అంటున్నాము, ఇంటర్వల్ 0 comma pi by 2 అంటున్నాము. సో the density function ఫార్ములా ఏంటమ్మా, fx of x is equal to 1 by b minus a in terms of x. In terms of theta, how represented the density function? In terms of theta లో మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం అమ్మ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ని, x అయితే స్మాల్ fx of x అంటున్నాం కదా, theta లో f theta of theta. Are you understand? x అనే random వేరియబుల్ తీసుకుంటే fx of x అంటున్నాం, theta అని తీసుకున్నాం కాబట్టి f theta of theta. What is f theta of theta? 1 by b minus a. ఇక్కడ a b ఏంటి, ఇంటర్వల్. ఇక్కడ ఇంటర్వల్ theta ఇంటర్వల్ గివెన్ 0 comma pi by 2. ఇది a అవుతుంది, 0 అనేది b ఈక్వల్ టు pi by 2. ఓకే అమ్మా, ఫస్ట్ ఇలా ఇవ్వగానే ర్యాండమ్ వేరియబుల్ రిప్రజెంటేషన్ ఇక్కడ తీటాగా ప్రాబ్లం లో ఇచ్చాము, యూనిఫామ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ కాబట్టి 1 by b minus a. ఆ b minus a వాల్యూస్, a b వాల్యూస్ ఏంటి అంటే 0 comma pi by 2. ఓకే అమ్మా, సో అంటే ఫస్ట్ మనం తీటా, ఈ యూనిఫామ్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ గుర్తు రావాలి. ఓకేనా, సో f theta of theta equal to, in terms of theta లో చెప్తున్నాం కదమ్మా, f theta of theta equal to 1 by b minus a. What is b? pi by 2. What is a? 0. pi by 2 minus 0, pi by 2. సో కాబట్టి f theta of theta equal to 1 by pi by 2. దాన్ని ఎలా రాయొచ్చు మనం, 2 by pi గా రాసుకోవచ్చు కదమ్మా. అంటే ఫస్ట్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ వచ్చేసిందమ్మా, f theta of theta is 2 by pi. ఓకే, is 2 by pi. మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, రిక్వైర్డ్ వాల్యూ, ఫైండ్ ద మీన్ వాల్యూ ఆఫ్ theta. ప్రీవియస్ గా మనం ఏం చెప్తున్నాము, మీన్ వాల్యూ ఆఫ్ x అంటున్నాము. మీన్ వాల్యూ ఆఫ్ x ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాము, ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ x ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రేషన్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ x స్మాల్ fx ఆఫ్ x dx అంటున్నాము కదా. ఇక్కడ మీన్ వాల్యూ ఆఫ్ theta అమ్మ, కాబట్టి రిప్రజెంటేషన్ ఎలా ఉండాలి, ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ x బదులు theta is equal to ఇంటిగ్రేషన్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ theta f theta of theta d theta. x ఉన్న చోటల్లా theta పెట్టుకున్నాం అమ్మా, ఎందుకంటే ఇక్కడ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ theta ఇచ్చాం కాబట్టి. ఓకేనా, ఇంటిగ్రేషన్ వాట్ ఆర్ ద లిమిట్స్, a టు b పెట్టుకుంటాం, కానీ ఇక్కడ లిమిట్స్ ఏంటి, 0 comma pi by 2. కాబట్టి ఇంటిగ్రేషన్ 0 comma pi by 2 theta into f theta of theta ఆల్రెడీ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం కదా, that is 2 by pi into d theta. ఇక్కడ 2 by pi అనేది కాన్స్టెంట్ కదమ్మా, ఇంటిగ్రేషన్ బయటికి తీసుకురండి, 2 by pi into ఇంటిగ్రేషన్ theta d theta. What is the integration, theta square by 2. The limits are 0 to pi by 2. ఓకే అమ్మా, ఈ డినామినేటర్ లో 2, న్యూమరేటర్ లో 2 క్యాన్సిల్ చేసేద్దాం. అప్పుడు 1 by pi into
theta place లో upper limit lower limit substitute చేద్దాం. Pi by 2 whole square minus 0 square. Pi by 2 whole square means pi square by 4. డినామినేటర్ లో ఒక పై ఉంది, న్యూమరేటర్ లో పై స్క్వేర్ ఉంది. ఒక పై క్యాన్సిల్ అయితే రిమైనింగ్ పై ఉంటుంది డివైడెడ్ బై 4. ఫైనలీ we are getting expected value of theta equal to pi by 4. Okay ma, expected value of theta equal to pi by 4. Okay, are you understand how to calculate the mean value? అంటే ఎప్పుడు మనకి x random variable అనే ఇవ్వమమ్మా. ఓకేనా? సో ఈ random variable ఎలా అయినా రిప్రజెంట్ చేసుకోవచ్చు, x y whatever it may be. ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నాం, theta is a random variable అని తీసుకున్నాం. కాబట్టి మనం ఫార్ములాస్ అన్ని in terms of theta లో రిప్రజెంట్ చేసుకుంటాం. Procedure is same for all. Okay, so in this way we are doing the problems based on variance and mean values. Okay na? So నేను ఆఫ్టర్నూన్ లోపు మీకు 2 ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తానమ్మా, అసైన్మెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఓన్లీ. సో ఈ టాపిక్ మీద రిలేటెడ్ 2 ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తాను. సో యూ విల్ ట్రై టు డూ దట్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, సో రేపటి లోపల ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ట్రై చేయండి. యూ విల్ బి గెటింగ్. ఓకే అమ్మా, టూ ప్రాబ్లమ్స్ మీకు మెసేజ్ చేస్తాను, వాట్సాప్ చేస్తాను. So all of you do that 2 problems. First you will write the notes up to here. Okay, so ee class lo edaithe cheppamo adi meeru first notes lo raayandi amma, then you will understand. If you understand, then you will do the problems very easily. Okay, thank you.